اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پری اپر پرائمری اسکالرشپ ایگزامینیشن 2018 فروری 2018 کا یہ کوشچن پیپر ہے، جس میں ہم اردو کے 25 سوالات سالو کریں گے۔ کوشچن پیپر سلیوشن ہماری سیریز چل رہی ہے، یہ دوسرا ویڈیو ہے۔ پہلا ویڈیو ہم نے فروری 2017 کا بنایا تھا، یہ دوسرا ہے فروری 2018 کا، جس میں ہم اردو کے 25 سوالات حل کر رہے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں دیر نہ کرتے ہوئے۔ پہلا حصہ پرتھم لینگویج، فرسٹ لینگویج اردو ہے ہماری۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جو سوالات دیے جاتے ہیں پیراگراف پر دیے جاتے ہیں، پیراگراف دیا جاتا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کے سوال جواب دینا ہے۔ ہم پیراگراف نہیں پڑھتے، میں اس پیپر کی بھی لنک آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے وہی پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو ہم ڈائریکٹ سوالات پر آتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، ڈاکٹر ذاکر حسین کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ کہ ڈاکٹر ذاکر حسین کی تاریخ پیدائش کس تاریخ کو پیدا ہوئی؟ تو یہاں پیراگراف آپ کو پڑھنا پڑے گا، میں یہاں جواب آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں جواب نمبر 4 آئے گا 8 فروری۔ دوسرے سوال پہ آئیں گے، ڈاکٹر ذاکر حسین نے اپنی ہائی اسکول تک کی تعلیم کس ریاست میں مکمل کی؟ تو اس کا جواب آئے گا اتر پردیش۔ نمبر 3، ڈاکٹر ذاکر حسین اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کس ملک چلے گئے؟ تو یہاں آپشن آئے گا 3 جرمنی، یہ جرمنی جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہاں نظم نہیں دی گئی ہے، بلکہ ایک اشتہار دیا گیا ہے، اس اشتہار پر مبنی سوالات کے جوابات دے رہے ہیں۔ ہم نے 2017 کے جو پیپر پہ دیکھے تھے، ایک نظم تھی، اس کے اوپر 3 سوالات تھے۔ الگ الگ طریقوں سے سوالات کے جوابات پوچھتا ہے، یا ہم یہاں اشتہار ہے، اس اشتہار کو، اس ایڈ کو غور سے پڑھنا ہے، اس پر ہی سوالات ہوتے ہیں۔ مندرجہ بالا اشتہار میں قیام کس روز رکھا گیا ہے؟ اس میں قیام کس روز ہے؟ تو یہاں دیکھو بروز اتوار 12 مئی، تو اتوار کے دن ہے، تو دوسرا آپشن صحیح آئے گا اتوار۔ مندرجہ بالا اشتہار میں کتنے ڈاکٹر کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو آپ دیکھیں گے یہاں 2 ہی ڈاکٹر ہے، تو ہم سوال آپشن نمبر 4 صحیح کریں گے کہ 2 ڈاکٹر کا ذکر کیا گیا۔ اشتہار میں مفت دوائیوں کی سہولت کے لیے عمر کی کیا شرط ہے؟ یعنی مفت دوا کسے ملے گی اشتہار کے مطابق؟ تو یہاں دیکھیے 40 سال سے زائد عمر والے مریضوں کو مفت دوائیں دی جائیں گی، تو یہاں آپشن 3 آئے گا 40 سال سے زیادہ۔ ٹھیک ہے، یہ ہوگا 6 سوالات۔ اب آتے ہیں اگلے سوال پہ۔ مندرجہ ذیل جملے میں خط کشیدہ لفظ کی قسم پہچانی کہ کیا قسم؟ فعل ہے، صفت ہے، ضمیر ہے یا اسم ہے؟ انہیں ایک اچھی جگہ پسند آئی، یہ سوال غلط ہے، یہ خط کشیدہ لفظ نہیں دیا گیا۔ اگر خط کشیدہ لفظ دیا جاتا تو ہم جواب بتا سکتے تھے بڑی آسانی سے۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ ایک کام ہوتا ہے۔ صفت یعنی خوبی ہوتا ہے۔ ضمیر یعنی اسم کے بدلے استعمال ہونے والا لفظ، اسم یعنی نام۔ یہ چاروں بھی دیے ہوئے ہیں، لیکن خط کشیدہ لفظ نہیں دیا گیا ہے، اس لیے اس سال کے پیپر میں جو سوال آیا تھا، اس کا نمبر بچوں کو آٹومیٹک مل جائے گا اگر سوالات میں غلطی رہی تو۔ اس سوال میں غلطی تھی۔ تب آتے ہیں ہم سوال نمبر 8 پہ۔ مندرجہ ذیل متبادل میں سے غلط جملہ پہچانی۔ 4 جملے دیے گئے ہیں، اس میں غلط جملہ پہچانا ہے۔ فصل برباد ہو گیا، گھر ٹوٹ گیا، بادل برسے، زمین پھٹ گئی۔ زمین پھٹ گئی صحیح ہے، بادل برسے بھی صحیح ہے، گھر ٹوٹ گیا بھی صحیح ہے۔ آپشن اے فصل برباد ہو گیا یہ غلط رہے گا۔ ہم نواں جواب آپ بتائیں گے۔ مندرجہ ذیل لفظ کی جمع متبادل میں سے تلاش کیجیے۔ شاعر کی جمع کیا آئیں گی؟ شعر، شعراء، اشعار، مصنف۔ بتائیے جلدی سے۔ صحیح جواب بالکل صحیح، دوسرا آئے گا شعراء۔ مندرجہ ذیل جملے کی زمانہ پہچان کر صحیح متبادل تلاش کیجیے۔ اس میں زمانہ پہچان کر صحیح متبادل تلاش کرنا ہے کہ کون سے زمانے کا یہ جملہ ہے۔ عرب کا مشہور شہر خیبر ان کا وطن تھا، وطن تھا گیا، تو کون سا زمانہ ہوگا یہ؟ حال، مستقبل، ماضی یا زمانے مستقبل جاری؟ کون سا ہوگا جلدی بتائیے؟ یہ ہوگا ماضی کا، زمانے ماضی۔ 10 نمبر کا تیسرا صحیح۔ مندرجہ ذیل جملے میں املے کے اعتبار سے کون سا لفظ غلط ہے پہچانیے۔ روزانہ وقت پر مدرسہ آیا کرو، املے کے اعتبار سے کون سا لفظ اس میں غلط دیا گیا ہے؟ روزانہ وقت پر مدرسہ آیا کرو، وقت اسکول آیا روزانہ،
यहाँ भी ये जो सवाल गलत दिया गया है इसका भी आपको नंबरात मिल जाएंगे। ऐसे जो सवालात कुछ गलत होते हैं टाइपिंग मिस्टेक में तो उसके नंबर आपको बराह रास्त डायरेक्ट मिल जाते हैं। ये सवाल नंबर 11 भी यहाँ गलत है। तो हम 12 की तरफ जाते हैं। मुतज़ील मुहावरे का मतलब मुतबादिल में पहचानो। भीगी बिल्ली बनना, इसका मतलब क्या होगा? भागना, रोना, नहाना, दुबकना। बताइए जल्दी से, बड़ा आसान है। सही जवाब नंबर 4 है, दुबकना। आइए आगे बढ़ते हैं नंबर 13 की तरफ। मुतज़ील कहावत को मुनासिब मुतबादिल से मुकम्मल करो। आसमान से गिरा, अरे बड़ा आसान दिया गया। आसमान से गिरा, खजूर में अटका, ज़मीन पर गिरा, दरख्त पर अटका, मैंने पकड़ा। बताइए। ठीक है, नंबर 1 खजूर में अटका। मुनासिब मुतबादिल का इस्तेमाल करके जुमला मुकम्मल करो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की डैश की मुद्दत 2 साल और 3 महीने थी। किताब में का सवाल है, आपके उर्दू के सबक का सवाल है। किसकी मुद्दत थी वो 2 साल 3 महीने? वज़ारत की, खिलाफत की, बादशाहत की, सदाकत। बताइए जल्दी से। ठीक है, नंबर 2 सही आएगा, खिलाफत की मुद्दत। अब सवाल नंबर 15 था 17 मुनासिब झील मुकालमा बगौर पढ़िए। अब मुकालमा दिया गया, उसको बगौर पढ़ना है, उसके 3 सवालात पर के जवाब देना है। मुकालमा है, आपको पढ़ना है, तो इसके ऊपर जवाबात हैं। सवाल है मुंतज़िल मुकालमे में कितने लोग शामिल हैं? अब लोगों को आपको पढ़ के गौर करके गिनना पड़ेगा कितने लोग शामिल हैं। तो मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, यहाँ 3 लोग शामिल हैं, तो ऑप्शन 1 सही आएगा। दूसरा है मंदरजा वाला मुकालमा किस जगह पर हो रहा है? जमात में, घर में, इस मैदान में, कॉलेज में। ज़ाहिर सी बात है, ये जो मुकालमा जो हो रहा है वो हो रहा है मैदान में। मंदरजा वाला मुकालमा किस वक्त हुआ? अब वक्त भी बताना है कि किस वक्त हुआ। तो ये मुकालमा सुबह में हुआ है। आप मुकालमा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गए मुकालमे के 3 सवाल। अब आगे बढ़ते हैं। मुंतज़िल में से गलत जोड़ी का नंबर मुतबादिल में तलाश कीजिए। यानी जोड़ी कौन सी गलत है? झुंड यानी ग्रोह, मायने वाली जोड़ी है। माजरा यानी वाक़या, दाना यानी अक्लमंद, चिराग रोशनी। इन चारों में कौन सी जोड़ी गलत है? बताइए जल्दी से। ठीक है, चौथी चिराग या रोशनी, ये जोड़ी गलत है। सब जोड़ियाँ जो है हम मायने में है, ये चिराग रोशनी हम मायने में की जोड़ी में नहीं है। मुंतज़िल लफ्ज़ की ज़िद मुतबादिल में से तलाश कीजिए। ज़िद बताना है। निहा की ज़िद क्या आएंगे? निहा यानी छुपा हुआ, इसकी ज़िद बताइए। छुपा हुआ ज़िद नहीं है। आया, बातिन, ग्रां, तो यह आया ये इसकी ज़िद आएगा। मुंतज़िल मुअम्मा में से सवालिया निशान की जगह सही मुतबादिल मुंतखब कीजिए। जहाँ सवालिया निशान है वहाँ कौन सा मुतबादिल आएगा? यानी कि जो लफ्ज़ है वहाँ जो दिए गए हैं ऑप्शन, उनको वहाँ रख के आपको पहचानना है। ये आपके लिए मैं छोड़ता हूँ कि आप इसको हल कर रहे हैं कि हर एक लफ्ज़ को वहाँ रख के आप जवाब बता सकते। कुछ लम्हा देता हूँ, चंद सेकंड देता हूँ, आप जल्दी से देखिए। अगर पहला मैं रख दिया, पहले वाला ऑप्शन मैंने वहाँ रख दिया, जैसे कि आइन अलिफ आ बे दाल बिद आबिद। अब लाम को ले लिया मैंने, आइन अलिफ आ लाम मीम आलिम, आइन अलिफ आ काफ बे क़िब आक़िब, यानी तीनों लफ्ज़ बन रहे हैं। तो यहाँ ऑप्शन 1 जो है वही सही है और वही सही आएगा। आगे बढ़ते हैं। मुंतज़िल मुतबादिल में से मुरक्कब लफ्ज़ कौन सा नहीं है? यानी कौन सा लफ्ज़ मुरक्कब नहीं है? ये 2 लफ्ज़ों को मिलकर बनने वाला लफ्ज़ नहीं है। गुज़ारी, खिदमत खलक, इंतखाब, फलाह व बहबूदी। सिंगल लफ्ज़ है वो, मुरक्कब लफ्ज़ नहीं है। बचाने जल्दी, बड़ा आसान है। नंबर 3 है अकेला लफ्ज़ है इंतखाब। मुंतज़िल अल्फाज की मजमूए के लिए एक लफ्ज़ मुतबादिल में से तलाश कीजिए। जुल्म सहने वाला। ऐसे सवालात, जुल्म सहने वाला किसे कहते हैं? पहचानिए जल्दी। मज़लूम को, जालिम को, गरीब को, अमीर को। मज़लूम को जुल्म सहने वाला कहते हैं। ऑप्शन 1 सही है। मुंतज़िल में से गैर मुनासिब मुतबादिल तलाश कीजिए। गैर मुनासिब, आदमियों की भीड़, नोटों का बंडल, परिंदों का झुंड, रेशम का गुच्छा। आदमियों की भीड़, नोटों का बंडल, परिंदों का झुंड, रेशम का गुच्छा। पहचानिए जल्दी से। रेशम का
गुच्छा यहाँ गलत आएगा, गलत मुतबादिल है, इसलिए सही आएगा। यानी 23वें सवाल का 4 ऑप्शन जवाब रहेगा। दर्जा झेल दिए गए जानवरों के नाम, बच्चे के नाम मुतबादिल में तलाश कीजिए। कुत्ते का बच्चे को क्या कहते हैं? बच्चा कहते हैं, पिल्ला कहते हैं, बछड़ा कहते हैं, मेंढरा कहते हैं। पिल्ला कहते हैं, तो पिल्ला सही आएगा। मंजर जुमला मुनासिब मुतबादिल में से मुकम्मल करो। हज़रत उमर मुसलमानों के डैश खलीफा थे। हज़रत उमर कौन से कितवें नंबर के खलीफा थे? चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले? बड़ा आसान सवाल है, बताइए जल्दी से। वेरी गुड, दूसरा खलीफा थे, तो ऑप्शन 3 सही आएगा। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर। हमने 2018 का भी क्वेश्चन पेपर हल कर लिया। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम 2019 का क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे। आप उसके सवालात जवाबात भी देखेंगे तो आपको बड़ी मदद मिलेंगी। जब हमारे उर्दू के पूरे हो जाएंगे हम रियाजी की तरफ आएंगे, रियाजी के सवालात भी हम उसके बाद हल करेंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।